بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، سب تو پہلے تساں وہابی مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی اے ویڈیو سماعت فرما گھنو۔ ہن تو کو مسئلہ پک گئے، بس ای جملے تے ذہن اپنا پکا رکھنے کہ اے جملے جیرے اے ترائے جملے اذان تو پہلے پڑھتے کھڑن یہ کچھ ساکو دکھلاویں چاہ کہ اے پاک نبی دے فلانے مؤذن نے اے فلانی اذان تو پہلے پڑھے۔ حدیث دی کتاب چاہوے گالی ختم ہے، اساکو نہ سناوے، نیٹ تے چا دکھاوے، صرف نیٹ تے کتاب حدیث دی ہوئے اے دیکھو سائیں حدیث ہی وے، اے سائیں اندر دا صفحی وے، اے فلانا مؤذن ہے اذان تو پہلے کھڑ کے یہ طرح جملے پڑھتا کھڑا ہے۔ اور تو ساڑھا سو ایک کتنی آسان گال ہے، اپنے کمرے چ بیٹھا رہا ہے، من یہ باہر ہی نہ نکلے۔ اختلاف ذہن چ بہ گئے، جیری گال آئی اساں اتو کو دسائیے چاہ کوئی مولی آکے آکھے یہ فلانی کتاب ہے جی لکھو یا بات فلانی کتاب ہے جی میں لکھو یا نا، تو پہلا لکھ لے، لکھاوی حدیث دی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا ویڈیوز دا سلسلہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی ویڈیوز دے جواب وچ جاری و ساری ہے۔ ساڈا انداز بھی تساں ملاحظہ فرما گیتا ہو سی کہ ایک جانب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے فتاوی جات، زہریلے اصول و ضوابط، قاعدے قانون خود ساختہ، دوجی جانب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے جڑے وڈے باپ ڈاڈے ہیں، ابے پر ڈاڈے، انہیں دے معمولات اساں اگر آمنے سامنے رکھوں، ایک جانب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے بابے ڈاڈے دے معمولات، انہیں دے کم، دوجی جانب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے خود ساختہ زہریلے قاعدے اصول ضابطے، جڑے ویلے آمنے سامنے انہیں کو رکھ دے ہیں تے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے پیو ڈاڈے دے جڑے کم ہیں، معمولات ہیں، انہیں دے افعال ہیں، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے زہریلے اصول و ضابطے، قاعدے قوانین، انہیں دی زد چاہ کے بدعات ثابت تھینن۔ عزیزان گرامی، ساری اج دی ویڈیو بھی یہ متعلق ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دا ضابطہ قاعدہ تساں سماعت فرما گی دے۔ ویڈیو دے وچ مولوی صاحب مطالبہ کریں دے نظر آندے پین کہ اذان تو پہلے یا اذان تو بعد درود و سلام دا پڑھنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کئی حدیث دے وچوں ثابت کرو، یا جڑے صحابہ کرام اذان دینے ہن انہیں دا قول و فعل پیش کرو، ساکوں حوالہ پیش کرو تے حدیث دی کتاب ہی چو پیش کرو۔ اے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دا مطالبہ ہے۔ شریعت سارے واسطے برابر ہے، قاعدے ضابطے اصول سارے واسطے برابر ہیں۔ وہابی دیوبندی بھی اپنے آپ کو مسلمان لوگیں دے اگو ظاہر کریں، اگرچہ انہیں دے عقائد و نظریات مسلمان والے کوئی نہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، دھوکھا دیون واسطے اپنے آپ کو مسلمان آدن۔ شریعت دے اصول و ضوابط انہیں واسطے بھی اوے ہیں جڑے سارے واسطے ہیں۔ اے تو نہیں تھی سکدا کہ سارے واسطے شریعت دے قاعدے بدل ونجن، ضابطے بدل ونجن، انہیں واسطے شریعت دے قاعدے ضابطے بے تھی ونجن۔ عزیزان گرامی، ضابطہ قاعدہ تسا فتویٰ اصول مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دا ملاحظہ فرما گی دے، سن گی دے تسا کہ حدیث دی کتاب دے وچوں حوالہ پیش کیتا ونجے۔ ایہو اصول، ایہو قاعدہ، ایہو ضابطہ ہوں تسا ذہن چ رکھنے۔ ایک عمل فقیر پیش کر دینے، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کو اسا پیچھے سوال کرے سوں کہ اپنے ای عمل دے اوتے کئی حدیث دی کتاب دا حوالہ پیش کر، کئی صحابی دا قول و فعل پیش کر۔ اے فتاوی رشیدیہ ہے، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کو تو کوئی جاندا بھی نہیں، ان دی کیا اوقات ہے، شکل بھی نہیں دیتا، اپنی کالی شکل، بندہ کم از کم اپنی اوقات تے دیکھے، اپنی شکل تے دیکھے،
वला गाल करे सुन्नी उलमा दे उत्ते बकवासा करे, ना इंदी शक्ल है ना अकल है, लेकिन उठी के अवाम दे सामने खच्चा मारण पे वने, चबला मारण पे वने, ई तो वड्डा बेवकूफ कोई नहीं। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 166 है। उन्वान इंदा ए है मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म। मुसीबत दे वक्त अगर कोई परेशानी मुसीबत आ वने तो ऊं वेले बुखारी शरीफ दा ख़त्म करावना, ख़त्म करना ए बिदात है या नहीं। सवाल, किसी मुसीबत के वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म कराना कुरून सलासा से साबित है या नहीं, और बिदात है या नहीं। सवाल है किया गया मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब कोलो, जड़ा वहाबी देवबंदी रशीदी फिरके दा बानी और सरबराह ऊं कोलो कि मुसीबत दे वक्त बुखारी शरीफ का ख़त्म करावना ये दुरुस्त है या नहीं, इको असा बिदत आखसूं या कहना। ये सवाल किया गया मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब कोलो, जड़ा वहाबी देवबंदी रशीदी फिरके दा बानी और सरबराह मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दे डाडे दा ए अगो डाडा हा। ई को सवाल किया गया। जवाब हुण जवाब जरा तुसा सुनाए। कुरून सलासा में बुखारी तालीफ नहीं हुई थी, मगर इसका ख़त्म दुरुस्त है कि जिक्र खैर के बाद दुआ कबूल होती है। इसका असल शरह से साबित है, बिदात नहीं। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ये जवाब देनन कि बुखारी शरीफ कुरून सलासा में तालीफ नहीं हुई थी। इंदा क्या मतलब? ना अकाल इस्लाम दे ज़माने दे विच ही बुखारी शरीफ, ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे ज़माने दे विच है, ना ताबीन दे ज़माने दे विच है। अगो जवाब क्या देने? सवाल दे जवाब विच ये आदे बावजूद कि कुरून सलासा विच बुखारी शरीफ कोई नहीं मौजूद, लेकिन इंदा ख़त्म करावना दुरुस्त है। इंदा ख़त्म करावना दुरुस्त है। उनकी क्या वजह है कि बुखारी शरीफ जिक्र खैर है, जिक्र खैर तो बाद दुआ कबूल होनी है, जिक्र खैर तो बाद दुआ कबूल थी दी है, लिहाजा ए बिदात कैनी। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब क्या आदन ए बिदात नहीं कि मुसीबत दे वक्त बंदा बुखारी शरीफ तिलावत करे, उंदा ख़त्म करावे। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 166 166 मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब। इंदा खुलासा ये थिया गंगोई साहब फतवा ये देन कि बुखारी शरीफ दा ख़त्म करावना ये जिक्र खैर है, जिक्र खैर तो बाद दुआ कबूल थी नहीं है, लिहाजा ए बिदात कोई नहीं। हुण एक तरफ तुसा मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब दी ए वीडियो, ए अल्फाज, ए उसूल, ए कायदे सामने रखो कि लिखो भी हदीस की किताब विचो या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे विचों कई सहाबी दा कौल फेल लिखो। एक तरफ तुसा ए जुमले जहन च रखो, सामने रखो, दूसरी जानिब तुसा रशीद अहमद गंगोई साहब दा फतवा सामने रखो कि बुखारी शरीफ कुरून सलासा तो साबित कोई नहीं, वल भी इंदा ख़त्म करावना दुरुस्त है, जिक्र खैर है, दुआ कबूल थी नहीं है, बिदत कोई नहीं। हुण मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब को सवाल है भाई अपने उसूल को सामने रख के तुसा कोई हवाला पेश कर दे कि केड़ी हदीस की किताब दे विच है कि बुखारी शरीफ दा ख़त्म करावना दुरुस्त है, या कई सहाबी दा कौलो फेल पेश कर दे कि कई सहाबी हुक्म दिता होवे या कम किया होवे बुखारी शरीफ ख़त्म करावना इंदा दुरुस्त है, दुआ कबूल थी नहीं है, कोई हवाला पेश कर दे। ए तादा हासा कहूं कि 20-23 साल दा मैं चैलेंज देना वंजे मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब अपनी पूरी कौम को इकट्ठा करे, अपने धर्म को इकट्ठा करे, दीवारें दे विच टकरा मारें, इन्हें को क्यामत दे दीवार तक मेरा चैलेंज है, कोई एक हवाला पेश कर देवें, कोई ज़ईफ हवाला पेश कर देवें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया हुए बुखारी दा ख़त्म करावना दुरुस्त है, हुक्म दिता हुए कि मुसीबत दे वक्त तुसा बुखारी दा ख़त्म करो, कई सहाबी हुक्म दिता हुए या कई सहाबी एक कम किया हुए, जड़े वेले ना कई सहाबी हुक्म दिते ना एक कम किते, ना अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिते, तो पीछे वहाबी देवबंदी मौलवी हजरात खत्म बुखारी क्यों करें? मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब इंदे जवाज दा फतवा, इंदे दुरुस्त होने दा फतवा क्यों देने पे? आया ये बिदत कोई नहीं भाई, सारे वास्ते मुतालबा तेरा बिया है, अंदाज बिया है, उसूल ज़ाब्ते कायदे तेरे बे हैं। अगर तेरा प्यू डाडा यो काम करे तो उन्हें वास्ते तेरे ज़ाब्ते उसूल बदल वे। हुण जरा हलाली बन, अपने प्यू दा बन। रशीद अहमद गंगोई साहब को बिदाती करार दे। फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 166
یہ حوالہ فقیر پیش کر دیتے. ہن تیرا امتحان ہے، تو حلالی بن دے، اپنے پیو دا بن دے یا نہیں بندا، اپنے پردادے کو بدعتی آدھے یا نہیں آدھا. اگر تیرا پردادا بدعتی نہیں، بخاری دے ختم کو جائز آ کے، درست آ کے، ذکر خیر آ کے، دعا دی قبولیت دا سبب قرار دے کے، تو پیچھے سمجھ مان کہ سنی علماء، سنی عوام بھی اگر کوئی اچھا کم کریں ثواب والا کم کریں تو وہ بھی بدعت نہیں.